न्यायिक व्यवस्था उपरे दीर्घ 5 वर्ष काल अपेक्षा करी करी निज दुख को से भगवान पाखरे चापी रखी ये आज जो न्याय पाई बोली मन भितर ये जो धारणा अच्छी किंतु आंतरिक हिसाब रे धारणा जदिओ स्पष्ट नुहे किंतु साधारण भाव में से गतकाली जो घटना घटी से घटना आज स्पष्ट भाव में बापा अंतर कोहभरा कंठरे से प्रकाश कर आमे कहूँ बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक से एसीएफ सौम्य रंजन करुण कहानी चित्र जे दीर्घ 5 वर्ष पूर्वर ताकू जे से एसीएफ सौम्य रंजन को जो प्रकार मारी दिया जाइथिला बोली अभियोग हेइथिला एवं से अभियोगर शेष पर्यायर वर्तमान जो आज पर्यंत गत गत समय गत कालीर दृश्य जे कि डीएफओ संग्राम बेहरा आत्मसमर्पण करी जेल जाइछन्ती किंतु आमे वर्तमान से परिप्रेक्षी में बापा अभिराम महापात्र पाखे अच्छु अभिराम महापात्र दीर्घ 5 वर्ष है मो केस पु को मर्डर कराइला पूर्वतन सरकार थे नुआ सरकार आइला पर ये केस से कोर्टे हाजर हो नथिले बारंबार हाईकोर्ट नोटिस जाए से वकिल को पैसा देकी ये टाइम नहीं जाते किंतु तापर आम सरकारी वकिल हाईकोर्टर जो एडीजी अच्छा एजी देखा कला आम विषय जा कलापर आम दाबी हृदयगम कर तेणु हाईकोर्ट अर्डर देला जे पार्ला खुमुटी एसडीजीएम कोर्टे हत्या केसटा ये 3 जन ना संग्राम बेहरा विद्या भारती मनमोहन कुंभ ना चलो किंतु सेटा चलला नोटिस है से हाजर हो नथिले आज 6 मास हो गला जो अरेस्ट हम बोली पुलिस वाला लगिले से बाध्य से काली जाकि कोर्टर संग्राम बेहरा हाजर होता आत्मसमरण करते आत्मसमरण कलापर एसडीजीएम कोर्ट ता बेल खारज करते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बेल खारज करते से बर्तमान जेल अच्छी तेणु मु माननीय सरकार अनुरोध कर मीडिया मध्यम चाकरी बर्खास्त करा एवं जो आउ 2 जन रही विद्या भारती आ मनमोहन कुमार तुरंत जेल को अना जाए जो से आमर जो तार पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे जड़े 75 भाग पोड़ी जाइए पाकस्थल धूआं ये चढ़ी जाइए मृत्युकालीन जबानबंदी केमी देला जड़े 75 भाग पोड़ी जा लोक तेणु मृत्युकालीन जबानबंदी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2टा लेखे तालमेल होनी तेणु ये विषय को सरकार तदंत बेरा को आणतु से जंगल विभाग जो चंदन काठ चूड़ा होता से विषय सेटा भी तदंत को आसी तेणु पूर्वतन सरकार जंगल मंत्री थे विक्रम आरुख से खनि जंगल माफिया ये डीएफओ एमाने मिसिकी चंदन काठ सप्लाई करती मो पुओटा विरोध कला दूर रास्तार हटेले से दिन 11 तारिख तार ट्रांसफर हो 12 तारिख मो पुओ को मारे तेणु मोर सरकार आ कोर्ट उपरे पूरा भरोसा अच्छी मत न्याय मिले एसीएफ सौम्यरंजन जने सचोट ऑफिसर एवं जने एटा से तालीम प्राप्त ऑफिसर हठात केमती जे ताकू निया लागी गला कि ताकू लगेई दिया गला एकु नै आपण कोन जानुचन जे से जने तालीम प्राप्त ऑफिसर सेटा संपूर्ण भूल ताकू मर्डर करा कहीं 11 तारिख तार ट्रांसफर बारिपटा को शिमिलीपाल को होता 12 तारिख दिन मार्च से जो चंदन काठटा मेन पॉइंट सेटा को डीएफओ ये जंगल मंत्री सामना को आसे बोली सेटा को चापी देते ये घटना को पूरा चापी देता बॉर्डर केस को ताकू आत्महत्या केस करके पूरा फाइल क्राइम ब्रांच ये करता तेणु आम से बारंबार हाईकोर्ट जब कलापर एवं सरकार जाओ हत्या केसटा को कार्यकारी करके नोटिस होता से हाजर हो नथिले जो पुलिस अरेस्ट करने बाहर ये जानला पर जाकि कोर्टे आत्मसमरण करती तेणु देखो स्पष्ट प्रतिज्ञा शुणुले जे वर्तमान देखो दीर्घ 5 वर्ष धरी ये जने बापा निज हृदय को चापी रखी ये जो प्रकार धारा बरणी रखिंट न्यायगत पद्धति खुद विश्वास अच्छी आई परिप्रेक्षी में जी पाखरे सर्वेसर्वा जी जड़े बीजेपी जड़े टाणुआ नेता सी अच्छा
ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ କେସରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିବାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ବା ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆପଣ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଜେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ଯେ ସେମାନେ ଜେଲ ଯିବେ ନା ପୁଣି ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ସେଇଠି ଚାପି ଦିଆଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ସେଇ ସମୟରେ 2021 ମସିହା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 5T ସଚିବ ଇଏ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଘଟିଗଲା ମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମଉସା ମୁଁ ତ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ଲୋକ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମିଶିକି ସାଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଉଠାନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇକି ସମାଧାନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁ ଘଟୁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ମଉସା ମତେ ଫୋନ କରିକି 2021 ମସିହାରେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଟିକେ ଯିବା ପାରିଲା କେମିତି? କଣ ହେଲା ନା ପୁଅ ମରିଗଲା। କେମିତି ମରିଗଲା ନା କାଲି ରାତିରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟା ମେଧାବୀ ଅଫିସର ଜଣେ ଜଣେ ସଚୋଟ ଅଫିସର, ଜଣେ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ଅଫିସର, ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଫିସର ହଠାତ୍ କେମିତି ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ଘଟଣା କହିଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲୁନି। ହଠାତ୍ ଆମେ ସେଠୁ ଗଲୁ, ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠି କୌଣସି କାନ୍ଥ ନିଆଁରେ କଳା ପଡିନି। ସେଠି କିନ୍ତୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସିଏ ସେଠି ପେପର ପଢୁଥିଲେ, ଲଣ୍ଠନ ଗଳି ପଡିଲା, ନିଆଁଟା କାଗଜ ଲାଗିଲା, କାଗଜ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ପୋଡି ହେଇଗଲା। ଏ ବହିରୁ ଜଣେ ପୋଡିକି ଜଣେ ଏତେ ବଡ 95% ପୋଡିଯିବ, ଏ ଘଟଣା ହେଇପାରିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଡେଡ ବଡି ଆସିକି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେଠି ଭାଇଜାକ ଗଲାନି କାହିଁକି, କଟକକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା, ସେଠୁ ଜଣା ପଡିଲୁ ଯେ ସେଠିକି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଲୁଚେଇଲା। ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ, ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କଲାନି, ଗୋଟେ କଣ ଢାଙ୍କି ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଓକିଲ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠୁ ତା ଘରୁ ସବୁ ଖାତାରୁ ବହିରୁ ବାହାରିଲା, ସେଠି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀର ଡାଏରୀ ବାହାରିଲା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନର ଡାଏରୀ ବାହାରିଲା। ଡାଏରୀରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେ ଭଲ ପାଉନି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପଡୁନଥିଲା। ୟାର ସୁଯୋଗ ଡିଏଫଓ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଡିଏଫଓ ନେଇକି ୟାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକି ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ୟାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଇଏ ସହଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଏବଂ ବ୍ରିକମାରୁଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ। ଏ ଘଟଣାକୁ କାଲି କୋର୍ଟ ଏ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଗୋଡେଇଛି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଟାକୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୁହେଁ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ୟାକୁ ଗୋଡେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏବଂ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ତାଳମେଳ ଯାଉଛି? ଡିଏଫଓ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ରିଲେସନ ଥାଇପାରେ, ବା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆଙ୍କ କାଠକୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ସଚୋଟ ଅଫିସର ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଇଆ ହେଇଥାଇପାରେ ନା ଇଏ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ କି ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ଏଙ୍ଗେଲଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଡୁନଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାଘର ପର ଦିନଠୁ ପଡୁନଥିଲା। ୟାର ସୁଯୋଗ ଡିଏଫଓ ନେଲା। ଏ ଡିଏଫଓ ନେଇକି ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲା। ଏ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପଡେନି, ଘରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନଥିବ, ଡିଏଫଓ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗଉଥିଲା। ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଇଏ ସେଇ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇଏ ଲାଗିପାତିକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଆସୁଥିଲେ, ତାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ ଡିଏଫଓ କରେଇଲେ। ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ସନ କରେଇବା କାରଣ ହେଲା ଯେ ସିଏ ମାଫିଆ କଥାଟା କହିଦବ, ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ କଥାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ତଦନ୍ତ ହଉ। ତଦନ୍ତ ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହଉ, ପୋଲିସ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଢାଙ୍କି ଦବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଆଇଆଇସି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଏସପିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେ ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କରିବା ହଉ, ସବୁ ଯୋଉ ଲେପାପୋତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାର ଜୁଡିସିଆଲ ତଦନ୍ତ ହଉ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ କରୁଛୁ, ସେଇ ଯୋଉ ମାଫିଆ ଏବଂ ଡିଏଫଓ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଡିଏଫଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ହରିଲୁଟ, ଓଡିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହରିଲୁଟ ଅର୍ଥ ଯାଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ସରକାର
ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାବାନ ଏସିଏଫ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ଯୋଉ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ହଉ ମହମ୍ମଦ କମ୍ବ ହଉ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହଉ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଉଭୟ ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଏ ଖଇରା ବ୍ଲକବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଯେ ଏସିଏଫ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର କେବଳ ଯେ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ହାଜତକୁ ଯିବା ଏଇ ଖଇରା ବ୍ଲକବାସୀ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ ବଡ ଖବର।